ମୁଁ शेख अब्दुल अहद समाजसेवी नयागढ़। कहते मेडिकल मुख्य चिकित्सालय अव्यवस्था व्यवस्था बर्तमान पांड्यान आसी बुलिक जाइए मैंने सामाजिक कर्मी हिसाब से कौन कहे नयागढ़ मेडिकल विषय कहले अव्यवस्था विषय कहले खजुरी गछर मूलरू पाहाच पाहाच नयागढ़ कले मेडिकल को केवल 6 महला विशिष्ट बिल्डिंग तैयारी करदेले जे नयागढ़ को मेडिकल उन्नति होती कहवा एक तो भूल जिनस हम बर्तमान नयागढ़ मेडिकल जो आम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल अच्छी से पाखापाखि आपंकर 114 डॉक्टर आवश्यकता अच्छी जहाँकि बर्तमान सुधा मात्र 29 जन डॉक्टर नयागढ़ मेडिकल अच्छा जहाँफल आपड़ी सका देखिए 8टारू दिन 2टा पर्यंत जो भाई लोक मैंने हैरान हो लाइन में ठिया हो डॉक्टर पाक देखा ताहा अत्यंत दुखदायक। जिला गठन 30 वर्ष पूर्ति हो जाइए एभली अव्यवस्था आउ जहाँ कहले दुख लगुच कौन रही माने कौन अनुमान सामाजिक कर्मी हिसाब कौन अनुमान कर कौन कले भल प्राइस लोक सचेतन हो पारे जी दिन है बर्तमान नयागढ़ मेडिकल को जाऊँगी बुलूची सेठिकार अव्यवस्था देखुची से जमापड़ी राजनैतिक इच्छा शक्तिर अभाव ये जो अव्यवस्थार कारण होची केवल राजनैतिक आमर जो इच्छा अच्छी तार अभाव जो ये सब जिनस घटुची। बर्तमान जदि लोक दल प्रेम नक नयागढ़ मेडिकल की निहाती दरकार सेठी समस्त प्रकार सुविधा रहिबा निहाती दरकार या जदि अनुभव करेंगे दल ऊर्ध्वर उठी ताहले मु भाबुची नयागढ़ मेडिकल भविष्य में मेडिकल कॉलेज हमारे कौन दुविधा रहा कहीं आज पर्यटन कहीं रोगी मैंने हंतसंत होती पाऊना जो रोगी मैंने आसुँच नयागढ़ मुख्य चिकित्सालय को देखा डॉक्टर अवहेला देखा मिलूँ। आज्ञा मु गोटे कथा कहूँ चाहूँगी डॉक्टर अवहेला तो आम देखुचे किंतु स्टार्टिंग में गोटे कथा कहली कि 114 जन जो डाक्टर आवश्यकता अच्छी केमी 29 जन डॉक्टर फुलफिल करेंगे बोली आप भावुँ जहाँ फल रोगी हतसंत होती डॉक्टर उपर बेसी चाप पड़ुची से मन इच्छा भी मेडिसिन लिखिपारती किंबा से छुट्टी रही पारती तेणु जहाँफल अल्टीमेटम यह हूँ नयागढ़ रोगी को ठीक भाव में ट्रिटमेंट मिलूनी चिकित्सा मिलूनी नयागढ़ मेडिकल को यदि आम केवल नयागढ़ जिला भीतर सीमित रखिए ताहा भी भूल कारण एठिकी आपण मैंने देखुए बोलगढ़ ठू नहीं आमर बोलगढ़ पाखापाखि अंचल बोलगढ़ ब्लॉक गुड़ाए लोक ये आसी सका ट्रिटमेंट होती कहीं ना यहाँ पाख हो 20 किलोमीटर भितर पाई जाऊँ मुख्य चिकित्सालय से आशार पलि आसुँच इवन कि बुगुड़ा पटू किसी रोगी आप आसबार देखुए कि से जो भाई हंतसंत होती से जी आखिरे देखी से कष्टा को अनुभव कर जो रोगी को ता संपर्क मैंने नहीं आसुँच से अनुभव करें आम कहबार तो बहुत किसी देखुचे किंतु से जिनस आम कहवा बर्तमान आम जी कहवा से कम हम बहुत असुविधा बर्तमान आम आरंभ करूँ नयागढ़ मेडिकल कॉलेज दाबी करूँ विभिन्न संगठन तरफ दाबी है खास करके हेमेंद्र सेना तरफ गोटे विराट शोभा यात्रा करी लोक मानक जनसचेतन कर गोटे दाबीपत्र मुख्यमंत्री को उद्देश्य देचु 5टी पांड्या सचिव पांड्यान नयागढ़ मुख्य चिकित्सालय परिदर्शन कर सी जदि बुझीपारते कि ये असुविधा कौन अच्छी किंबा जो ऑफिसर माने जो आमर जिलाधिकारी माने सेटा बुझे थी पारती कि नयागढ़ में कौन पर नयागढ़ मेडिकल कॉलेज आवश्यकता अच्छी ता अत्यंत भल होता। तो जड़े सामाजिक कर्मी हिसाब से आपन तो बहुत जगह बुलूंट तथापि आप सब आम देखी आसु मुख्य चिकित्सा सदाबले हाजिर होती तो कौन रही तार व्यवस्था कौन रही कौन आप भावुं नयागढ़ मेडिकल जो जिला मुख्य चिकित्सालय कहे से गोटे गोटे आड़ नहीं जा नयागढ़ मेडिकल आप देखिए पछपटे गोटे ऑक्सीजन प्लांट अच्छी प्लांट हो किंतु रोगी को बेड को संचय डॉक्टर क्या पूर्व जी सीपीएम थे पचारे से कहले कि कनेक्शन हो देखला रोगी को बेड को कनेक्शन हो ब्लड बैंक कथा कहवा ब्लड बैंक से फेब्रुआरी मास को सर्टेज शिशु वार्ड कथा कहवा शिशु वार्ड 2 जन डॉक्टर थे 3 जन राति प्राय कि डॉक्टर शिशु डॉक्टर न रही
ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯେପରିକି ଆମର ଗଣିଆ ଏପଟୁ ଲୋକ ଏଇ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ଆପଣ ରାତି 12ଟା-1 ପରେ ସବୁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ କିମ୍ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକମାନେ ଆସିଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ କଥା ମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁନଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ରେଫର କରାଯାଉଛି। ଏଭଳି ଅସୁବିଧା ରହିଛି ସେଠି। ତାପରେ ଆପଣ ମେଡିସିନ ୱାର୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ, ମେଡିସିନ ୱାର୍ଡ ଭିତରେ ଯିବେ, ତଳେ ଲୋକମାନେ ଶୋଇଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂଟା 100 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂଟା ତିଆରି ହୋଇ ପାଖାପାଖି 2 ମାସ ହେଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇକି ରହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କାହା ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଇନାଗୁରେସନ୍ କରିବା? କ'ଣ ରୋଗୀ ସେବାଠୁ ଅଧିକ କ'ଣ ଜରୁରୀ ହେଇଗଲା ଯେ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁନାହାନ୍ତି? କାହା ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁ ସମୟ ବେଳା ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ସେଇଭଳି ଆଇସିୟୁ ପାଇଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଡିମାଣ୍ଡ କରିବା ପରେ 6ଟି ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ ପକାଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବେଳକୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ କି 3 ଜଣ ଟ୍ରେନିଂ ଷ୍ଟାଫ୍, 3 ଜଣ ଆମର ମେଡିସିନ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, 2 ଜଣ ଆମର ଟ୍ରେନିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଇସିୟୁ ଚଳାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି କି କମ୍ ସେ କମ୍ 2 ଖଣ୍ଡ ବେଡ୍ ଆଣି ଇମର୍ଜେନ୍ସି ୱାର୍ଡ ଲଗାଉ, କି ଇମର୍ଜେନ୍ସି ପେସେଣ୍ଟ ଯାହାକୁ ଆଇସିୟୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ତାକୁ ସେଠି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଆଡମିଟ୍ କରିପାରିବା, ତାପରେ ତାର ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହେଲା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଫର କରିପାରିବା, ତାହା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ନିଆଯାଏ। ସେଇଭଳି ଆମେ ଆସିବା ସର୍ଜରୀ ୱାର୍ଡ କଥା। ସର୍ଜରୀ ୱାର୍ଡ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଆପଣ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା। ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ସେଠିକାର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା କବାଟ ଝରକା ସକାଶେ ସେଠି ଏସି ବାରମ୍ବାର ବନ୍ଦ ହେବାର ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରୁଣା ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଛି ସିଏ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ଏଭଳି ହେଇକି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ କ'ଣ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅନୁମାନ କଲି କି ଆମର ଡାୟାଲିସିସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ନୟାଗଡ଼ରେ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ପାଣି ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ଅଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ମିଳୁଛି, କୂଅରୁ କିମ୍ବା ବୋରୱେଲ୍ରୁ ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ଲୋକ ଏଠି ପ୍ରାୟ କିଡ଼ନୀ ରୋଗୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତାହା ଉପରେ ଆହୁରି ଡାୟାଲିସିସ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆହୁରି ଶଯ୍ୟା ବଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ ଡାୟାଲିସିସ୍ ସେଣ୍ଟର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ମଝିରେ 2-3 ଦିନ ଲେଖାଏଁ। ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ରେ ଆମର ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥାୟୀ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ସେଠି ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇନାହାନ୍ତି ଯେବେଠାରୁ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବାହାରୁ ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକକୁ ଆଣିକି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ କେତେବେଳେ ଆସିକି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସପ୍ତାହକୁ 1-2 ଦିନ ହେଉଛି। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲୁ 6 ଦିନ କରାଯାଉ। ତା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କର୍ଣ୍ଣପଥ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ତରଫରୁ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଅଧିକାରୀମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶେଷ କଥା କହିବେ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ, ସେଇଟା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସୁଛି ଯେ ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ରୋଗୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବାର କାରଣ ବି ଅଛି, କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କ ନାଁରେ ସ୍ପେଶିଆଲି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତା ଉପରେ କ'ଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନି ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ସେଇଟା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଅଧିକାରୀ ହିଁ କହିପାରିବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁବାର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆରେ ଏହା ଉପରେ ଉଠିଛି, କିନ୍ତୁ 2 ଦିନ ପରେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ନା ସେ କାହାକୁ କହିପାରୁଛନ୍ତି ନା କାହାକୁ ଶୁଣାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ଦାବି କରିଥିଲୁ କି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ପାଖରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ରହିବେ, ସବୁ ବିଭାଗର ଡକ୍ଟର ରହିବେ ଏବଂ ତାଦ୍ୱାରା ନୟାଗଡ଼ ନୁହଁ, ଏଠୁ ଆପଣ ବଲାଙ୍ଗୀର ଠାରୁ ନେଇ ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 300 କିଲୋମିଟରର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଫାଇଦା ହୋଇପାରିବେ। କାରଣ ଏ 300 କିଲୋମିଟର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶେଷ କଥା କହିବେ ତ, ଆପଣ ଏତେ କଥା କହିଲେ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କଲେ, ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଲୋକ ବହୁତ ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଏ ଗରିବ କିଏ ଧନୀ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ରୋଗୀ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମୋଟର ସାଇକେଲ କିମ୍ବା ସାଇକେଲରେ ବହୁତ ନିଅନ୍ତି। ଏ ସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ଲୋକ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଗୋଟେ ଡେଡ୍ ବଡି ଆସିଲା ପରେ ଠିକ୍ ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯିଏ ଡକ୍ଟର ଚାର୍ଜରେ ଥିବେ ସିଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିତ୍ର ଏବଂ ସେଠିକାର ଯେଉଁ ଫାଣ୍ଡି ଅଛି ସେମାନେ ସେ ଡେଡ୍ ବଡିକୁ ଜଗିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେମାନେ କୁହାପୁଛା କରି ଭିତର ପଛପଟୁ ସେ ଡେଡ୍ ବଡିକୁ ନେଇକି ପଳାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଅଛି, ମହାପ୍ରୟାଣ ଅଛି, ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ବିଗତ 8 ମାସ ହେଲା ମଝିରେ ଖରାପ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଏବେ ଠିକ୍ ହୋଇଛି ଶୁଣିବାକୁ ଯାହା ମିଳୁଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକାଲ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଡେଡ୍ ବଡି ଗୋଟେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଇସ୍ ରେଟ୍ଟାକୁ ଦେଖିକି ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆମେ 2000-3000 ଦେବା, ବରଂ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ବସେଇ ନେଇଯିବା।
এটা হচ্ছে আকচুয়ালি আমার জিলা মুখ্য চিকিৎসালয় প্রশাসনর দোষ। ଆଉ ଶେଷ କଥା କ'ଣ କହିବେ ଆଉ ନଦୀ କ'ଣ କଲେ ଲୋକ ସଚେତନ ହେଇପାରିବେ? ଲୋକ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। କୌଣସି ଦଳ ପାଇଁ ଏ ନୟାଗଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ଦାବି ନୁହଁ। ଏ ନୟାଗଡ଼ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୟାଗଡ଼ର ବାସିନ୍ଦା ଏଠୁ ଆପଣ ବୁଗୁଡ଼ା ଭଞ୍ଜନଗରଠୁ ନେଇକରି ଆପଣ ବୌଦ୍ଧ ସୋନପୁର ଏସବୁ ଜାଗାରୁ ଫୁଲବାଣୀ ଏସବୁ ଜାଗାରୁ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀ ଆସିପାରନ୍ତେ ଯଦି ନୟାଗଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜଟି ହୁଅନ୍ତା। ତେଣୁ ମୁଁ ନୟାଗଡ଼ ଗୋଟେ ନୟାଗଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ନୟାଗଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି କି ସେମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଚିଠି ଦ୍ୱାରା ଇମେଲ୍ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା ନୟାଗଡ଼ରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଦାବିକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ସବୁ ଦଳ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏକ ହେଇ ନୟାଗଡ଼ିଆ ହୋଇ ନୟାଗଡ଼ରେ ନୟାଗଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ।